شام روز 2 январи соли 2016 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ вориди мамлакати Арабистони Саудӣ шуд. 3 январи соли 2016 маросими бошукӯҳи истиқболи расмии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар назди Девони Маликӣ қасри Ямома доир гардида, ба ин хотир майдони назди қаср идона ороста шуда буд. با افتخار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان گاردی فخری شاهی صف آراسته پرچم‌های هر دو کشور پرتوافشانی داشت. سرور دولت امومالی رحمان را پادشاه عربستان سعودی خادم حرمین شریفین سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود صمیمانه استقبال گرفته به بالای شاه صفه فخری دعوت کرد. سپس سرودهای ملی هر دو دولت صدا داد. السلام الملك السعودي سلام خذ حرس الشرف جاهز التفتيش سيدي. بعد صدای سرود ملی و گزارش فرمانده گارد فخری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و پادشاه عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود از نزد سربازان گارد شاهی گذشته سرور دولت تاجیکستان با پرچم دولتی عربستان سعودی احترام به جا آورد. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود با هیئت‌های رسمی هر دو جانب شناس شدند. در ملاقات سطح عالی میان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و پادشاه مملکت عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود مجموعه وسیع مسائل وابسته به مناسبات دوستی و همکاری گوناگون جنبه دو کشور بررسی شد. محاکمه موضوعهای گوناگون نخست در صحبت خاصه سطح عالی آغاز یافته، سپس ضمن مذاکرات رسمی با اشتراک هیئت‌های وسیع دو کشور ادامه یافت. سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود امومالی رحمان را به مملکت عربستان سعودی خیر مقدم گفته از امکان محاکمه به واسطه مسائل وابسته و گسترش رابطه‌های دو کشور دوست اظهار خوشنودی نمود. امومالی رحمان در نوبت خود از نخستین امکان دیدار با سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اظهار خوشحالی کرده تاکید داشت. ما در تاجیکستان کشور عربستان سعودی را به حیث شریک مهم خود در جهان عرب و منطقه خاور میانه میشناسیم و بر رشد و تحکیم مناسبت‌های گوناگون جنبه با آن توجه دائمی داریم. در ادامه صحبت سرور دولت تاجیکستان همچنین اظهار داشت که مردمان و کشورهای ما را مشترکات زیاد تاریخی و تمدنی و معنوی به هم می‌پیوندد. امومالی رحمان از تاریخ مناسبات دو کشور یادآور شده
аз ҷумла тазаккур дод ки арабистони саудӣ дар ҷаҳони ислому араб ва зиёда аз ин дар тамоми олам яке аз аввалинҳо шуда истиқлоли давлатии тоҷикистонро ба расмият шинохт. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки таи ин давра бар асоси эътимод, ҳусни ният ва созандагӣ аз ҷумла зимни 3 сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Арабистони Саудӣ миёни ду кишвар равобити хуби сиёсӣ ба роҳ монда шуд. зимни музокироти созанда доир ба роҳҳои таҳким ва густариши робитаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва ҳамгироии муштарак дар таъмини амну суботи минтақавӣ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. зикр гардид ки ҳар ду кишвар роҷеъ ба масъалаҳои калидии глобаливу минтақавии сиёсати байналмилалӣ мавқеи ба ҳам наздик ё монанд ва барои дарёфти роҳҳои ҳаллу фасли мушкилоти мавҷуда ҳамёрии созанда доранд ва аз ташаббусҳову иқдомҳои якдигар дар арсаи байналмилалӣ доимӣ дастгирӣ менамоянд. дар робита ба ҳамкории амниятии ду кишвар сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид дошт. суботу амнияти Осиёи Марказӣ ки бо хатару таҳдидҳои терроризму ифротгароӣ низ рӯбарӯ аст, пеш аз ҳама бо вазъияти ташвишовари Афғонистони ба мо ҳамсоя сахт алоқамандӣ дорад ва афзуд ки масъалаи ҳаллу фасли ҳамаҷонибаи қазияи Афғонистон дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон мақоми хоса дорад. таъкид гардид ки Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ имкон доранд дар соҳаи амният аз ҷумла дар муборизаи муштарак бар зидди ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар шаклҳои барои ҳарду тараф мақбул ҳамкории судбахш ба роҳ монанд. Эмомалӣ Раҳмон аз робитаҳои иқтисодӣ ва дастгириҳои молиявии Арабистони Саудӣ аз татбиқи чанд лоиҳаи инфраструктурӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла навсозии роҳи мошингарди Кӯлоб – Қалаи Хум ва сохтмони чанд мактабу шифохона бо қадрдонӣ ёдовар шуда, ҳамзамон таъкид дошт ки ҳамкории иқтисодии мо ҳанӯз ҷавобгӯи зарфияту имкониятҳои имрӯзаи кишварҳои мо нест. ба андешаи Эмомалӣ Раҳмон имрӯз вақти он расидааст ки мо ба бахшҳои бунёдӣ ва воқеии иқтисодиёт таваҷҷӯҳи хос зоҳир намоем ва дар ин самтҳо ҳамкории дарозмуддату судманди байни кишварҳоямонро ба роҳ монем. иштироки ҷолиби Арабистони Саудӣ дар маблағгузории лоиҳаҳои энергетикию обии дорои аҳамияти минтақавӣ аз қабили сохтмони нерӯгоҳҳои барқии бузурги миёна, зеристгоҳҳо, хатҳои интиқоли барқи баландшиддати фаромарзӣ, инчунин бунёди корхонаҳои насоҷӣ ва истихроҷу коркарди маъданҳои табиӣ ва обёрии заминҳо амри матлуб дониста шуд. барои ин фаъолияти бештару назарраси Комиссияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Мамлакати Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва илмиву техникӣ ки ҷаласаи нахустин аз соли 2013 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, зарур дониста шуд. ба ташкил ва густариши робитаҳои байнипарлумонӣ ва илмиву фарҳангӣ низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. дар охири гуфтушунӣ сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз подшоҳи Мамлакати Арабистони Саудӣ Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд даъват намуд ки дар вақти барояш муносиб ба Тоҷикистон ташриф биёрад. даъват бо хушнудӣ пазируфта шуд. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни ду кишвар 5 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Мамлакати Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи мубориза бо ҷинояткорӣ. ёддошти тафоҳум миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Мамлакати Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва технология. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Мамлакати Арабистони Саудӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷавонон ва варзиш. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати таҳсилоти олии Мамлакати Арабистони Саудӣ. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Мамлакати Арабистони Саудӣ оид ба алоқаи ҳавоӣ. Мамлакати Арабистони Саудӣ аз тариқи Бонки Исломии Рушд барои навсозии қитъаҳои Кӯлоб-Шуробод ва Шкел Қалаи Хуми роҳи мошингари Кӯлобдарвоз $108 миллион амрикоӣ ҷудо мекунад. дар ин бора дар мулоқот бо президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, вазири молияи ин кишвар раиси шӯрои мудирияти фонди Саудии Рушд Иброҳим ибни Абдулазиз Ал-Ассоф иттилоъ дод. дар ин вохӯрӣ масоили таҳкиму тавсеяи робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва молиявиву сармоягузории Тоҷикистону Арабистони Саудӣ аз ҷумла дар партави тавофуқоти миёни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳи Арабистони Саудӣ ҳосил гардида баррасӣ шуд. мамлакати Арабистони Саудӣ барои дастгирии пешрафти иқтисодӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии олами ислом тадбирҳо меандешад
ва бовар дорам ки чораҳои мушаххас дар ҷодаи тавсияи ҳамкории молиявиву сармоягузории кишварҳои мо ҷавобгӯи чунин мавқеи хайрхоҳонаи роҳбарияти олии кишвари шумост, таъкид дошт зимни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. ба фаъолияти фонди саудии рушд ки лоиҳаҳои рушди Тоҷикистонро аз тариқи пешниҳоди қарзҳои дарозмуҳлат маблағгузорӣ менамояд, баҳои арзанда дода шуд. зикр гардид ки бунёди молиявӣ ва хайриявии Арабистон фонди саудии рушд ки аз соли 2002 дар Тоҷикистон фаъолият дорад, то имрӯз дар ҳаҷми 84 миллион доллари амрикоӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон содишномаҳои қарзӣ бастааст. ин маблағгузорӣ асосан ба рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, сохтмони роҳҳо ва беморхонаи модару кӯдак равона шудааст. зимни гуфтугӯи судманд ду ҷониб ҳавасмандии худро ба густариши минбаъдаи арсаҳои ҳамкорӣ ва афзон намудани ҳаҷми сармоягузорӣ таъкид доштанд. таваҷҷӯҳи зиёд ба соҳаҳои судбахши иқтисоди Тоҷикистон чун сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ, бунёду навсозии роҳҳо, истеҳсол ва коркарди маъданҳою маҳсулоти кишоварзӣ ва ба бахши обрасонӣ зоҳир гардид. ин бисёр имконияти хуб аст ки ман маротибаи дуюм бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот мекунам. дар ҷараёни мулоқот мо оид ба иштироки фонди саудии рушд дар татбиқи лоиҳаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбати судманд анҷом додем. дар ҷараёни суҳбат бо ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушди ҳамкориҳои судманд ҳавасмандии худро иброз доштем. дар суҳбат бо ҷаноби Олӣ иброз доштам ки ходими ҳарамайни шарифайн низ ба татбиқи лоиҳаҳои гуногуни дорои аҳамияти минтақавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса доранд. инчунин зимни вохӯрӣ бо ҷаноби Олӣ дар бораи ҷалби сармояи фонди саудии рушд дар самти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории бахшҳои тиб, таълим, роҳсозӣ табодули афкор кардем. тавре огоҳ гаштам имкониятҳои сармоягузорӣ ва фазои мусоиди маблағгузорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам аст. мо ҷонибдори ба сатҳи сифатан нав баровардани робитаҳо бо Тоҷикистонем. изҳор дошт имрӯз валиаҳд муовини дуввуми раиси шӯрои вазирон, вазири мудофиаи мамлакати Арабистони Саудӣ шоҳзода Муҳаммад ибни Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд дар мулоқоташ бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ар-Риёз. дар ин мулоқот масоили вобаста ба ташкил ва густариши ҳамкории гуногунҷанбаи ду кишвар ва татбиқи амалии тавофуқоти сатҳи олӣ ки имрӯз миёни президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳи мамлакати Арабистони Саудӣ ҳосил гардид ба таври муфассал баррасӣ шуд. тавре иттилоъ додан шоҳзода Муҳаммад ибни Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд дар баробари фаъолияташ дар мансабҳои олии мазкур ҳамчунин роҳбари шӯрои оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва рушди назди ҳукумати Арабистони Саудӣ мебошад. аз ин хотир дар ин мулоқот бештар ба масоили вобаста ба дастгирӣ аз рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон аз ҷониби хазинаҳои хайриявии мамлакати Арабистони Саудӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. шоҳзода Муҳаммад ибни Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд бо ёдоварӣ аз ҳаҷми нокифояи робитаҳои иқтисодию тиҷоратии миёни ду кишвар изҳор дошт ки ба наздикӣ ба Тоҷикистон гурӯҳи корӣ мефиристад, то ки бевосита роҳҳои густариши робитаҳои иқтисодию сармоягузориро мавриди омӯзиши амиқ қарор диҳанд. тавре аён гардид роҳбарияти олии мамлакати Арабистони Саудӣ ҳавасманди ба сатҳи сифатан нав баровардани муносиботаш бо Тоҷикистон аст. дар ин робита густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, саноати кӯҳӣ, кишоварзӣ, таъминот бо оби ошомиданӣ ва иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои минтақавии инфраструктурӣ манфиатбахш номида шуд. зимни мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо валиаҳд муовини якуми раиси шӯрои вазирон, вазири корҳои дохилии мамлакати Арабистони Саудӣ шоҳзода Муҳаммад ибни Ноиф ибни Абдулазиз Оли Сауд ҷанбаҳои гуногуни ҳамкории ду кишвари дӯст баррасӣ шуд. бо баёни қаноатмандӣ аз заминаи қарордодию ҳуқуқи муносибатҳои ду кишвар ки зимни ин сафар бо як зумра санадҳои нав тақвият ёфт, изҳори умед карда шуд ки арсаҳои ҳамкорӣ густариш хоҳад ёфт. таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили ҳамкории босамар дар муборизаи муштарак бар зидди терроризму ифротгароӣ ва дигар хатарҳои ҷаҳони муосир зоҳир гардид. гуфтугӯи судманд доир ба рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои сиёсат, амният, иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва фарҳанг сурат гирифт. дар шаҳри ҷидда сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли созмони ҳамкории исломӣ Иёд Амин Маданӣ мулоқот намуд. дар мулоқот масоили ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон бо созмони ҳамкории исломӣ баррасӣ шуд. мо ҳамкорӣ ва робитаҳои ҳасана бо созмон ва кишварҳои аъзои онро яке аз самтҳои муҳими сиёсати хориҷии кишварамон медонем.
و آینده آن را نیک ارزیابی می‌نماییم. اظهار داشت در آغاز صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان. جانب‌ها دایر به مسائل گوناگونی وابسته به رابطه‌های کشورهای اعضای سازمان همکاری اسلامی تبادل نظر کرده، از جمله از وضع ناآرام و جنگ و جدال‌ها در سوریه، عراق، یمن، فلسطین، افغانستان و یک زمره کشورهای دیگر مسلمانی اظهار نگرانی نمودند. دامن پهن کردن تروریسم و افراطگرایی، تیزتون شدن اختلافات میان مذهب‌ها و در این زمینه افزایش یافتن اسلام ستیزی باعث تشویش جدی نامیده شد. امومالی رحمان از منفعت‌داری تاجیکستان به حل فراگیر قضیه افغانستان یادآور شده، بار دیگر سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اعضای آن را به مساعدت فعال به برقرارسازی صلح و ثبات پایدار در این کشور اذیت کشیده، از جمله از طریق احیای اقتصادیات آن دعوت نمود. هر دو جانب از قبول نقشه عملی سازمان همکاری اسلامی اید به همکاری با آسیای مرکزی اظهار قناعت کرده، در چهارچوب آن برگزار شدن نخستین انجمن سرمایه‌گذاری برای کشورهای این منطقه در شهر دوشنبه را قدمی خیلی مهم ارزیابی کردند. ایاد امین مدنی با استفاده از فرصت مناسب بار دیگر با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان برای در سطح بلند گذراندن انجمن همکاری اقتصادی که ماه اکتبر سال 2014 و ضمن همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای سازمان همکاری اسلامی در تاجیکستان برگزار شده بود، صدقاً عرض سپاس کرد. اظهار باوری کرده شد که توصیه و اقدام‌های در این انجمن مطرح گردیده در نقشه‌های کاری سازمان برای آینده، از جمله در سند استراتژی آن برنامه 10 ساله عمل سازمان همکاری اسلامی برای دوره تا سال 2025 به نظر گرفته می‌شوند. ایاد امین مدنی اطلاع داد که همایش نوبتی سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری اسلامی ماه اپریل سال 2016 در استانبول برگزار خواهد شد. او سرور دولت تاجیکستان امومالی رحمان را شخصیت بزرگ میان پیشوایان اسلام و دارنده فکر و اندیشه‌های عمیق نامیده، از او دعوت نمود که در این همایش اشتراک نماید. پیش از همه ابراز می‌دارم که از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در مملکت عربستان سعودی بسیار شاد گشتم. در جریان ملاقات با جناب عالی امومالی رحمان ما مسئله‌های رشد همکاری‌های هر دو جانب را که به منفعت هر دو طرف است بررسی کردیم. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نخست برای در سطح بلند تشکیل کردن کنفرانس سازمان اقتصادی در دایره همکاری با سازمان همکاری اسلامی اظهار سپاس کردم و از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان تکلیف به عمل آوردم که در چورابینی نوبتی یعنی کنفرانس بعدی همچون یک راهبر تشبثکار و فعال تقویت دهنده رابطه‌های همکاری حکومت‌های اعضای سازمان همکاری اسلامی که در ماه اپریل سال 2016 دایر می‌گردد اشتراک نمایم. من این ملاقات را یک عامل مهم رشد توسعه همکاری‌های سازمان با جمهوری تاجیکستان ارزیابی می‌نمایم و در نوبت خود آمادگی این جانب و سازمان را برای گسترش همکاری‌ها ابراز می‌دارم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان با پرزیدنت بانک اسلامی رشد دکتر احمد محمد علی ملاقات سودبخش انجام داد. از همکاری بسیار ساله و با ثمر تاجیکستان بانک اسلامی رشد هر دو جانب اظهار قناعت کردند. چنانکه یادآوری شد از جانب این بانک به مبلغ نزدیک 325 میلیون دلار آمریکایی به تاجیکستان قرض‌های امتیازناک و کمک تکنیکی پیشنهاد شده است که برای تطبیق لایحه‌های مهم در بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی روانه شدند. حالا مبلغ عمومی لایحه‌های فعال که بخش‌های انرژتیک، نقلیات، آب تامین‌کنی و تندرستی و معارف را فرا می‌گیرند، زیاده از 190 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. با اقدام بانک اسلامی رشد دایر به جدا نمودن 70 میلیون دلار آمریکایی برای اشتراک در تطبیق لایحه کسه هزار بهای بلند داده شد. برای اشتراک در مبلغ‌گذاری نوسازی قطعه شاهانزیغر راه ماشینگرد کلاب قلعه خم و دیگر لایحه‌های بس مهم نیز عرض سپاس کرده شد. در پاسخ به نیازمندی‌های تاجیکستان احمد محمد علی اظهار داشت که در نزدیکترین فرصت‌ها گروه کاری بانک اسلامی رشد را به تاجیکستان می‌فرستد تا که با عاقبت‌های زمین‌لرزه شدید در بدخشان و دیگر آفت‌های طبیعی و همچنین با لایحه نوسازی قطعه‌های کلاب شوراباد و شکیو قلعه خم راه ماشینگرد کلاب درواز از نزدیک شناخته شده برای رساندن کمک‌های فوری و مبلغ‌گذاری نوسازی راه مذکور تدبیرها اندیشیده شوند.
ضمن گفتگوی سودمند هر دو جانب با گسترش همکاری گوناگون جنبه هوسمندی خود را تاکید داشتند. پیش از همه میخواهم اظهار سپاس صمیمی به جناب عالی نماینده برای ما چنین فرصت را دادند و لطف و اکرام کردند که ما امروز همراه با نمایندگان گروه بانک رشد اسلامی با جناب عالی یک ملاقات بسیار صمیمی داشته باشیم. جناب عالی امروز با ما یک گفتمان بسیار صمیمی داشتند در رابطه با همکاری های جمهوری تاجیکستان با بانک رشد اسلامی. ما در این واقعه در رابطه با آن لایه هایی که سابقا با دستگیری بانک رشد اسلامی در تاجیکستان عملی شده بودند صحبت کردیم. اینچنین صحبت ما، ملاقات ما آن لایه های من بعدی که باید ما در آن سمت همکاری کنیم فرا گرفت. اینچنین ما درباره لایه های وابسته به نقلیات و کشاورزی و دستگیری کشاورزان خرد و میانه نیز یک صحبتی سودمند داشتیم. ما اینچنین ضمن ملاقات با موافقه رسیدیم که خود همین ماه از جانب بانک رشد اسلامی و تاجیکستان یک گروه کاری سفربر کرده می شود. وظیفه اساسی این گروه کاری از آن عبارت خواهد بود که رفته از جاهایی که از آفت‌های طبیعی اخیر و زمین لرزه در تاجیکستان ضرر دیدند با این منطقه‌های ضرر دیده شناس می شوند و راه‌های رسانیدن کمک‌های فوری را به منطقه‌های از آفت‌های طبیعی ضرر دیده می آموزد. همچنین گروه کاری بانک رشد اسلامی پیامدهای بحران اقتصادی روسیه را به تاجیکستان که در نتیجه برگشتن بعضی مهاجران کاری به میان آمده است آن را نیز می‌آموزد و راه‌های دستگیری نمودن مهاجران کاری بیکار مانده و چگونه رسانیدن کمک‌ها به آنها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رابطه‌های همکاری تاجیکستان را با فوند رشد سعودی و اینچنین گروه هماهنگساز که یک قطار مؤسسه های مولوی کشورهای عربی را فرا میگیرد مورد ستایش قرار دادند و در این زمینه ما با خلاصه رسیدیم که در دایره گروه هماهنگساز مؤسسه های مولوی عربی همکاری ها را بیشتر و فراختر گردانیم، مخصوصا برای عملی نمودن لایه های رشد و لایه های سرمایه گذاری در تاجیکستان. و شرفیاب از آن گشتم که جناب عالی مرا برای اشتراک در جشنگیری 25 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همین سال با تاجیکستان دعوت کردم و با کمال سرفرازی من دعوت جناب عالی را پذیرفتم. باعث سرفرازی ماست که جناب عالی ما را همچون برادر می‌خوانند و از سخنان صمیمی جناب عالی من سپاسگزارم. همچنین جناب عالی هوسمند رشد همکاری‌های بیشتر با گروه هماهنگساز و دیگر مؤسسه‌های تابع بانک رشد اسلامی هستند، اما درباره نقش برجسته جناب عالی در جهان اسلام من می‌خواهم بسیار گفتنی‌ها دارم و سخن‌های زیاد است. این نقش هستی همه این را اعتراف می‌کنند و جناب عالی برای بررسی و حل و فصل قضیه‌های جهان اسلام بسیار فکر و اندیشه‌های روشن و برجسته دارند و این فکر و اندیشه‌های جناب عالی از نگاه دیگر پیشوایان جهان اسلام نیز مورد ستایش قرار گرفته است و ما نیز در آینده امیدوار آن هستیم که طبق نشاندادها و طبق نصیحت‌های آینده جناب عالی مسائلی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است تدریجاً حل خود را خواهد یافت. در اساس توافقاتی که در سطح عالی میان تاجیکستان و عربستان سعودی حاصل شد، یک سازشنامه قرض امتیازناک میان اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی تاجیکستان و کارپوراسیای بین‌المللی اسلامی عاید به مبلغ‌گذاری تجارتی و دو سازشنامه دیگر میان جمعیت سهامی کشاده اگرا اینوستمنت تاجیکستان و کارپوراسیای اسلامی عاید به رشد بخش خصوصی و کارپوراسیای بین‌المللی اسلامی عاید به مبلغ‌گذاری تجارتی به امضا رسید. طبق این سندها با اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی تاجیکستان 40 میلیون دلار آمریکایی و با جمعیت سهامی کشاده اگرا اینوستمنت بیش از 25 میلیون دلار جدا می‌شود. خاطررسان باید نمود که اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی تاجیکستان و کارپوراسیای بین‌المللی اسلامی عاید به مبلغ‌گذاری تجارتی پیش از این به مبلغ 10 میلیون دلار یک سازشنامه دیگر هم به امضا رسانده بود.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба мамлакати арабистони саудӣ ба шаҳри Маккаи Мукаррама ташриф оварда бо ҳамсар ва чанде аз фарзандону пайвандони худ қиблаи муъминон Каъбаро зиёрат кард. пешвои миллати тоҷик эмомалӣ раҳмон ва ҳайати ҳамроҳи ӯ либоси хоси маросими ҳаҷ эҳром ба бар карда бо 7 маротиба давр задан дар гирди хонаи Каъба, яъне тавофи қиблаи мусулмонон дар рӯи замин, маросими умра ё худ зиёрати хонаи рамзии худоро ба ҷо оварданд. إلى النور اللهم إني أسألك يا الله موجبات رحمتك وعزاء بسم الله يا الله أكبر يا الله أكبر پس از طواف خانه کعبه، پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان و هیئت همراه او در پشت مقام پیامبر ابراهیم خلیل الله که در یک پهلوی کعبه الله است 2 رکعت نماز نفل خواندند. پیشوای ملت امامعلی رحمان با هیئت همراه پس از ادای نماز برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان، خانه امید همه تاجیکان جهان و سرجمی و آسودگی مردم شریف تاجیک دعای خیر کردند. مورد ذکر خاص است که ضمن این زیارت هم که دفعه 4 جریان میگیرد با عنایت و مهربانی پروردگار عالم و با سپارش خادم حرمین شریفین پادشاه مملکت عربستان سعودی که بازگوی از توجه خاص و احترام بلند اوست برای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در خانه کعبه باز شد و با او میسر گردید که به داخل خانه رمزی خدا کعبه الله بار دوم وارد شود و 2 رکعت نماز گذاشته برای تاجیکستان عزیز و مردم شریف آن دعای فاتحه نکو کند. وعلى آله وصحبه أجمعين. سپس در نزد چاه زمزم با یک جهان آرزو و نیت‌های نیک از آب زمزم نوش جان نموده آنها به پایه کوه صفا برآمدند تا در سعیگاه یعنی میان کوه‌های صفا و مروه 7 مراتبه رفت و آ کنند. 4 مراتبه از صفا تا مروه و 3 بار برعکس حرکت باید کرد. در میان 2 کوه مسافه چند با رنگ سبز از 2 طرف نشانه شده است که از آنجا باید دویده و یا با سرعت گذشت. از روی روایت در همین موضع بیبی هاجر همسر پیامبر ابراهیم برای شکستن تشنگی پسرش حضرت اسماعیل 7 مراتبه 2 طرف دویده آب جسته است در جایی که هیچ نشانه از آب نبود. بعد سعی زیادی به نتیجه به نزد کودک برمیگردد و میبیند که از پایش را بسیار به خاک کوفتن کودک با امر آفریدگار عالم آب برآمده است. چشمه را زمزم مینامند و تا امروز کل مسلمانان عالم از آب آن نوش جان کرده از خداوند ایمان کامل، فیض و برکت و نصرت و نیکبختی میطلبند. بعد انجام سعی در پایه کوه مروه موی سر باید تراشیده یا کوتاه کرده شود. با عملی نمودن این رکن مراسم عمره هیئت تاجیکستان با سروری پیشوای ملت امامعلی رحمان انجام یافت. با چنین شرف بلند دست یافتن پیشوای ملت سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان بازگوی از نفوذ و اعتبار شایسته او در عالم اسلام است. این است که 2 دفعه او به فهرست 500 مسلمان صاحب نفوذ عالم شامل گردیده است.
پشتیبانی پیوسته از نام پاک دین مبین اسلام در عرصه منطقه و جهان، چند دفعه به زبان تاجیکی نشر و دسترس مردم کردن قرآن کریم و در سطح ملی و بین المللی تجلیل نمودن 1310 سالگی اساسگذار مذهب تحمل پذیر حنفی ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم از جمله خدمت‌های شایان پیشوای ملت تاجیک در جهان اسلامند که او را به چنین شأن و اعتبار بلند رساندند. خاطررسان باید نمود که تا این وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان 2 مرتبه سالهای 1997 و 2001 به مملکت عربستان سعودی سفر رسمی انجام داده، ماه دکبر سال 2005 برای اشتراک در ملاقات فوق‌العاده سران دولت‌های اعضای سازمان کنفرانس اسلامی حالا سازمان همکاری اسلامی به شهر مکه رفته بود. ضمن هر 3 سفر سرور دولت امامعلی رحمان مراسم عمره یا خود زیارت کعبه را به جا آورده، ماه دکبر سال 2005 بار نخست با وارد شدن به درون خانه کعبه مشرف گردیده بود. باعث خوشنودی و شکرگزاری است که پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای شهروندان زائرانی که مقصد طواف خانه کعبه و زیارت روضه پیامبر اسلام محمد مصطفی را دارند، سال تا سال تدبیرهای خیر را عملی می نمایند. شرایط سفر و بودوباش حاجیان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مملکت عربستان سعودی بهتر می گردد. قبلا از تاجیکستان تنها 5000 نفر برای ادای حج فرضی به مکه و مدینه سفر می کردند. حالا باشد با تشبث رهبریت دولت و حکومت کشور تعداد تنها ادا کنندگان حج فرضی به بیش از 6000 رسیده است. در دایره سفر رسمی به مملکت عربستان سعودی بعد طواف خانه کعبه و ادای حج عمره، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از شهر مکه به شهر مدینه عربستان سعودی تشریف آورد. در اینجا پیشوای ملت تاجیک در مسجد نبوی شهر مدینه روضه پیامبر اسلام را زیارت کرد. مورد ذکر است که هر یک بنده مؤمن آنهایی که مراسم حج فرضی و عمره را به جا می‌آورند در شهر مدینه آرامگاه پیامبر اسلام را هم زیارت می‌کنند. شهر مدینه یکی از شهرهای زیبای سرزمین عربستان سعودی و مکان دوم زیارت اهل اسلام مسلمانان جهان است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با هیئت همراه در مسجد نبوی نیز در نزد روضه پیامبر اسلام 2 رکعت نماز نفل خوانده برای آسودگی مردم شرفمند تاجیک و شکوفایی تاجیکستان عزیز دعا و فاتحه نکو کردند. مورد ذکر است که حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست نیک و باورار خارجی و رابطه‌های سودمند دو کشور یکجایه با مملکت عربستان سعودی برای ادای مراسم حج شهروندان تاجیکستان تمام امکانات‌ها را فراهم آوردند. همین است که همه ساله صدها نفر شهروندان تاجیکستان برای ادای حج و عمره به شهرهای مکه و مدینه آمده خانه کعبه را طواف و روضه پیامبر اسلام را زیارت می‌کنند. بعد زیارت روضه پیامبر اسلام در شهر مدینه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به مملکت عربستان سعودی انجام یافت. مورد ذکر است که ملاقات و مذاکرات سطح عالی رهبران دولت‌های تاجیکستان و عربستان سعودی و اخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با نمایندگان والامقام این کشور بررسی مسائل کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوستی، اینچنین امضای یک قطار سندهای مهم همکاری از نتیجه‌های باورار سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میباشد که از 2 تا 5 ینور در شهرهای الریاض، جده، مکه و مدینه عربستان سعودی جریان گرفت. یکی از نتیجه‌های مهمترین این سفر همچنین بار دوم به داخل خانه کعبه وارد شدن پیشوای ملت امامعلی رحمان است که در آن با امر بواسطه پادشاه عربستان سعودی خادم حرمین برای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باز کرده شد. روز 5 ینور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بعد انجام سفر با برار رسمی از شهر مدینه عربستان سعودی به وطن آمد.